Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatli teleko'ruvchilar. Sizlarning nazaringizda da Xayriddin Liman Sharapov Baxtiyarjon tele nasihat beruvdagi bugungi savog'imizni boshladik. Albatta biz arjumanın seshanba kuni kechki soat 20:40 dan tuz efirda sizlar bilan bo'lishga harakat qilamiz. Birinchidan Alloh taologa cheksiz maqtovlar, janob payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. Maqtov janob salovatdan keyin Alloh taolo siz bizning har bir qilgan ibodatimizni to'liq bilan qabul qilib, pendachilik qilib, bilib-bilmay qilgan kunlarimizning barlig'ini tüp tamiri bilan kechirgan bo'lsin. Chindig'inda Alloh taolo merimdilardan merimdisi, Alloh taolo irayimdilardan irayimdisi, Alloh taolo kechirimdilardan kechirimdisi. O'shunday ulug' bo'lgan Alloh taolo siz bizlarni yo'q joydan yaratdi, qichirgan kuch berdi, aql es berdi, o'ngni tus berdi, mana o'shunchalik suluqlik berdi. Jana ikki dunyoda baxtli bo'lsin deb din berdi. Bugun biz mana o'sha din shariatimiz yo'lidagi hurmatligan Alloh taolo hukm bergan, o'shanday ruxsat bergan, tiyib salgan narsalar to'g'risida so'z qilmoqchimiz. Bugun mana o'sha adal savdo to'g'risida so'z qilmoqchimiz. Andaqdan bizdan alostavasdan biz bilan birga bo'lingizlar. Albatta biz tuz efirda odatdagidek hurmatligan bizdan WhatsApp nomeringiz ishib жатат. 0995 23 23 81 nomeringiz ishib жатат. Mana o'shaga o'zingiz qiziqtirgan so'rovlarni bersangiz bo'ladi. Ova, dag'in жаңы qo'shilganlarga, jana bizga жаңы kelganlarga aytib keta turgan narsa, bizga taloq masalasi to'g'risida so'rov berbeganingiz yaxshiroq bo'ladi. Antkani hurmatligan al tatal masala bo'lgandan al telefon orqali degila tuz efir orqali chechilmaydi. O'shandan o'zingizdan dag'i bizdan dag'i vaqtni tekka ketirmasdan al bo'yicha atayin muftiyatga borsangiz, o'sha yerda muftilarimiz atayin sizlarni kutib o'tiradi. Andan keyin to'shak masalasi bo'yicha hurmatligan so'rov berbeganingiz yaxshiroq. Ova, siz o'zingiz yolg'izsiz, siz o'zingiz do'stlaringiz bilan degela жалгыз отырган болушуңуз мүмкүн. Ал эми бизде канчалаган бир туугандарыбыз уяттуу адамдар менен, сыйлуу коноктор менен бирге угуп отурган болушу мүмкүн. Ошондуктан аларды дагы ыңгайсыз абалга калтырбаңыз демекчибиз. Эми урматтууган соода туурасында Аллах таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ахаллаллахул бай'a ва харрама риба". Чындыгында Аллах таала силерге сооданы адал кылды, сүткорлукту арам кылды дейт. Сүткорлук арам экендиги туурасында эч кандай шек жок урматтууган. Ал эми сооданы Аллах таала адал кылды. Качанда сиз ошол адал соонаны адалдай кыла турган болсоңуз, анда берекенин 9 бөлүгү дал мына ушул соодада турат. Урматтууган, негизи сахабалар айткан, сооданын илимини билбесең базарга чыкпагын деген. Бирок бүгүнкү күнү биз кадимкидей алхамдулилла мактансак да болот, сыймыктансак да болот. Жалпыбыз билсек дагы, билбесек дагы бардыгыбыз базарга чыгып алган кербезбиз урматтууган. Мына ошондон атқан ақчаңыз адалдан болушлугу үчүн урматтууган, дал мына ушуну үйрөнүп алганыңыз сиз үчүн жакшыраак болот. Эми урматтууган, бул соода туурасында дагы биз 1 сааттын ичинде бүтүндөй сизге түшүндүрүп айтып кете албайбыз. Анткени урматтууган, бул өтө узун татаал маселе. Биз багыт гана берип коебуз. Ошондон калганын өзүңүз изилдеп, аракет кылып, устадардан сурап, сабак алып ала турган болсоңуз, анда дагы бир канча алдыга жылган болуп эсептелинесиз. Анткени урматтууган, биз алхамдулилла Имам Азам Ханафи мазхабындабыз. Имам Азам рахматуллах алейхинин өзүнүн Туура жол Хидая деп жазган, Туура жол деп жазган 4 том китеби бар. Ошонун 3-чү тому бул соода туурасында жазылган китеп. Соода туурасында. 1-чи, 2-чи, 4-чү тому медреседе 1 жылда балдар окуп бүтүшөт. Ал эми соода туурасында болгон 1 томду өзүнчө 1 жыл окушат урматтууган. Мына ошондон бул мына ушундай эле ары берекелүү, ары татаал сооданын дагы түрү көп болгондуктан урматтууган, биз сиздерге багыт беребиз. Адал жолуну үйрөнүп алыңыз. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, адал нерсе бул айдан ачык. Арам бул дагы айдан ачык. Ал эми ортосунда шектүү нерселер бар. Мына ошондон сактангын. Анткени ким шектенген нерсеге түшө турган болсо, бул арамга түшкөн менен барабар деп айткан. Мына ошондуктан соода урматтууган, бүгүнкү күнү сооданын түрү менен бардыгыбыз билсек дагы билбесек дагы чыгып алдык. Анткени бизде кыргызда жакшы мына ушундай сөз бар экен: "Олтурганга жай берсең, жатканга өзүм табып алам" дегенчи. Мына
мына ошол бизге алхамдулилlah кыргызга өзгөчө көрсөтүп эле кое турган болсо, калганын өзүбүз кылып алат экенбиз. Мына ошону эске алып дагы биз багыт эле берип коелу дедик, урматтуу тууган. Сиз ушунчалык соода кылып, мээнет кылып, аракет кылып атасыз, арамга түшүп калбаңыз. Ооба, урматтуу тууган, бүгүн алхамдулилlah кененчилик, бүгүн берешенчилик, бүгүн мына ушунчалык токчулук, молчулук заман. Мына ошондон сиз ручканы алдыңызбы, эми сатууну каалап атасызбы? Үстүнө албетте урматтуу тууган, мүмкүн болушунча сизге береке болуш үчүн азыраак кошуп, азыраак пайда кошуп туруп сата турган болсоңуз, анда сизге мына ушундай береке болот. Ооба, бүгүн барчылык, бүгүн токчулук. Мынаны 1 сомго алдыңыз, кааласаңыз 1000 сомго сатыңыз. Бирок алдабастан, жаныңызды жебестен, өлүп баратам, көп болсо 2 сомун калат, анын дагы 1 сомун патентке берсем, тияка берсем, бияка барсам, мага көп болсо 50 тиынын эле калат деп жаныңызды жебестен, мага ушунчага туура келет, тиякты көр, бул жакты көр, жаксы ал десеңиз, чыныгы адал соода мына ошол болот, урматтуу тууган. Ооба, эгер телефон алдыңызбы, эми мына ошонун кайсыл жактыкы, маркасы кандай, ошолорду анык айтып сата турган болсоңуз, айыбыны, кемчилигини, заряд көп кармабай калды, мынчага жетет, катып калат, мындай деп айыбыны айтып сата турган болсоңуз, бул урматтуу тууган адал соодага кирет. Анан эптеп менден кеткиче, эсине жеткиче деп эптеп гана сатып кете турган болсоңуз, ооба, сиз алдаган болушуңуз мүмкүн. Азыр бир өзүңүз каалагандай суммага сатып алгандай болушуңуз мүмкүн, бирок бул сизге жукпайт, мунун сизге берекеси болбойт. Сиз муну менен алдыга жыла албайсыз, урматтуу тууган. Кудум эле бир адамды алдап пайда тапкандай көрүнөсүз, башка жагыдан чыгып кеткен учурда аттиң деп өкүнүп каласыз. Мына ошондуктан, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, биз сиздерге адал соода кылыңыз, кылбаңыз эмес, адал соода кылыңыз. Эми сооданын дагы түрү көп экен. Бүгүн бир адам уй алып сатып аткан болсо, бир адам кой, эчки алып сатып атат, бир адам машина алып сатып атат, бир адам продукта, бир адам ушундай эле дыйканчылык картошкасыны, бирөө сабызыны, бирөө пиязыны, бирөө кылып. Эми дыйканчылардын өздөрүнүн сөзү бар экен, урматтуу тууган, октоп койгон кандай болот деген. Албетте билип атасыз, урматтуу тууган, октоп койгон деген сөз алдады, сыртына чоңдоруну койду, ичине майдасыны койду. Бул деген бир шордууну алдады, бул деген бир дыйканды, же болбосо бир жөнөкөй адамды алдады, демек анын арам акчасыны алды деген сөз. Мына ошондон, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, кайсы эле кийим кечек болсун, кайсы эле нерсени алып сатып атасыз, ошону алдабастан, чоңуну чоңдой, майдасыны майдадай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде базарга барды, будай сатып жаткан базарга барды. Будайды үйүп төгүп койгон экен. Пайгамбарыбыз ошого колуну салды эле, асты суу экен. Асты суу экен. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кимде ким алдап сата турган болсо, ал бизден эмес, биздин үммөттөн эмес. Деге эле биздин сүннөт жолунда жүргөндөрдөн эмес, урматтуу тууган. Союз учурунда айтып калчу элек, биз маймылдан жаралганбыз. Ким алдап саткан болсо, алдап бирөөнү мына ошентип аткан болсо, демек ал бизден эмес, ошол маймылдардан деген сөз. Ошондуктан, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, канча мээнет, канча аракет кылып атасыз, ошол пешенетер болуп атабы? Андыктан сиз эч кимди алдабастан, жаныңызды жебестен, ооба, мынаны урматтуу тууган, 1000 сомго алдыңыз, кааласаңыз 10 миңге сатыңыз. Сатыңыз. Бүгүн кененчилик заман. Башка жерден көр, мага 10 миңге туура келет. Мага 10 миңге туура келет. Анан карап көр башка жердеңиз, ал карап көрсүн, сиздики жагып калган болсо, сиздикидей таба албаган болсо, сиздики ушунчалык эле өзгөчөлүк боло турган болсо, анда келип урматтуу тууган, сиз менен соодалашат. Сиз канчалык түшүрүп бересиз же түшүрбөйсүз, алуучунун эмди өз эрки. Бул деген оригинал, мындай телефон таппайсың, бул деген укмуш, көп болсо мага 500 эле калат, мен дагы срочный сатып атам, болбосо бул деген 15 миң турат болчу деп эле бир түшүнбөгөн адамды алдай бере турган болсоңуз, анда сиз, урматтуу тууган, арам оокат табып жаткан болуп эсептелениз, эсепке кирип каласыз. Мына ошондуктан, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, бул туурасында сооданын дагы түрү көп. Музараба дегени бар. Сизде бүгүн акчаңыз бар, бирок жумушуңуз жок. Бир адамда жумушу бар, бирок акчасы жок, урматтуу тууган. Мына ошону дагы келишим түрүдө келишип, канчалык деңгээлде болуш керек,
керек. Муну дагы сөзсүз кагаз бетине түшүрүп туруп, урматтуу тууган, анан ишиңизди башташыңыз керек. Сразу эле менде мынанча акча бар, пайда тең болот. Пайданы эле элестеттиңиз, андан кийин эмне кылдыңыз? Зыянны эсептешпедиңиз, зыянны сүйлөшпөдүңүз. Демек, урматтуу тууган, сиздер туура эмес содалашып атасыз, сиз деген туура эмес жолго баратасыз. Мына ушунчалык пайда тең бөлүнгөндөн кийин мен ар дайым айтып келем, байыганды эле ойлой бербестен, кедей болуп калышты дагы ойлош керек. Зыян болуп калса кандай болот? Аны дагы толук чечип алгандан кийин анан жумушту башташыбыз керек, урматтуу тууган. Мына ошондуктан биз багытын берип койдук. Бизде устаздарыбыз көп. Сиз кайсыл тармакта соода ишини кылып атасыз? Сөзсүз сурап алыңыз. Анткени мен деле бир кезде машина менен иштеп калдым, урматтуу тууган. Менин өз башымдан өткөн. Эми машинабызды алып чыктык, $5000 деп сурап атабыз. 5000. Эгер нак келе турган болсо, нак акчасын келсе, 4300, 4,5 чейин деп бере беребиз. Эгер нак акчаны берсе, 4300 бергенге даярбыз да. Эми бир адам келди, машинаны карап болду, мага жакты, кеттик деди. Бирок акчаны через банк берем дейт. Через банк. Мен банктан кредит алам, силер ооба анык деп туруп эмне кол коюп бересиңер, мен 5000ди эсептеп берем дейт. Карасаңыз, бизге ушунчалык жагып атат. Бир тыйын түшүрбөстөн 5000ге анык алып атат. Бизге жагып атат, урматтуу тууган. Бирок биз макул дей турган болсоң, ал адамдын кредит алганга биз жардам берип атабыз. Ошондуктан бул шарият боюнча туура келбейт, урматтуу тууган. Неге анын кредит алганыга мен не болуп атам? Шериктеш болуп, анык туура алып атат, машинамды алганы анык деп, мен анын кредит алуусуна жардам берип атам. Шариятта бул туура келбейт, урматтуу тууган. Мына ушундай татаал, мына ушундай назик жолдор бар. Шериктерим айтсам таң калат. Сага эмне бардагын кол коюп берип кое бербейсиңби? Өзү төлөп алат да. Айланып кетейин. Мен жалгыз өзүмдүн гана пайдамды ойлошум керек. Ушул эле мусулман бир тууганымдын дагы пайдасыны ойлошум керек, урматтуу тууган. Мына ошондой. Эми бизден алдыңкы эфирде калып калган суроолорубуз бар экен, орчундуу суроолор, ошолорго гана вакыт бөлгөнгө туура келди, урматтуу тууган. Анан кээ менин атым мындай, мааниси кандай болот, тигиндей кандай болот. Ооба, сиз үчүн өтө маанилүүдүр, урматтуу тууган. Бирок аны башкалардан сурап алсаңыз боло берет. Чын-чыныгы келгенде итбай, чотбай, күндүн кулу, паланчынын кулу дегеле өзүңүзгө жакпаган аттар боло турган болсо, аны өзгөртүп алганыңыз жакшыраак. Анан, урматтуу тууган, Аллахтын пендеси дегеле өзүңүздүн кыргызча аттар боло турган болсо, ал боюнча такыр ойлонбой эле ошол ат менен жүрө берсеңиз болот. Ооба, урматтуу тууган, биз 5-каналда түз эфирде теленасаат берүүсүндөбүз, урматтуу тууган. Сиздер менен болуп жаткан мен Бактыяр Шарапов. Биздин WhatsApp номерибиз иштеп жатат. 0995-23-23-81. Ушуга суроолорду берсеңиз, албетте биз жооп бергенге даярбыз. Биздин алгачкы сурообуз, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Биз бирөөгө акча берсек, аркасы ызычуу менен берет. Эмне кылсам болот? Бербей койсоңуз болот, урматтуу тууган. Сага бере турган акчам жок. Болду. Ооба, акчаңыз бар, бирок буга бере турганы жок. Мына ушундай. Эми, урматтуу тууган, мен чынында эле айтып келем, бүгүнкү күндө алхамдулилла, шүгүр кылсак болот. Биздин туугандарыбыз, биздин колунда бар адамдарыбыз сизге карыз бергенге даяр, акчасыны, жардамын бергенге даяр, бирок убагында кайтарып ала албайт. Ошондуктан урушпайын, мамилем бузулбайын деп көпчүлүгү бербейт, урматтуу тууган. Алгандан кийин өз учурунда кайтарып берүүнү дагы билиш керек. Бүгүнкү күнү биз ошол жактан аксап жаткандыгыбыз үчүн көпчүлүгүбүз бир туугандарыбыз карыз бербей калды. Алгандан кийин сөзсүз эмне кылат? Рахматын айтып, өз учурунда балким эртерээк бере турган болсоңуз, сиз ишеничке киресиз. Кайчылык учурда сурасаңыз, ал сизге акча бергенге даяр. Бирок сиз ошол ишенимден чыккандыгыңыз үчүн канчалаган адамдар бүгүн сизди ойлоп туруп башкаларга дагы бербей калды. Саламатсызбы? Ажыга барып келип күнөөм кечирилди деп каалаган жамандыгын кыла берсе, күнөө жазылбайбы? Күнөөнүн бардыгы дал ошол адамга жазылат да. Ажыга барып келген адам күнөөм кечирилди деп
şükür kılıp, kayra bul adam jamandыктарга барбастан, толук мечитке байланып, мурдагыдан дагы жакшы адам болсо, мына ушул адамдын чындап эле күнөөсү кечирилген, чындап эле ушул адамдын ажысы кабыл болгондугунун белгиси дал мына ошол болот. Анан ажыга барып келдим, күнөөм кечирди деп кайра келип эле каалагандай күнөө кыла бере турган болсо, жок, балким бул адам тескерисинче ажылыгы кабыл болгон эмес, бул адамдын бир дагы дуасы кабыл болгон эмес деп эсептейбиз. Ассаламу алейкум. Атайын бойынан түшүргөндүн күнөөсү кандай болот? Күнөөсү атайын адам өлтүргөндөй болот. Мына ошондон урматтуу менен мусулман бир туугандарым, я Алла, ар бир баланын, ар бир наристенин ырыскысы Аллахтын колунда. Ар бир наристенин ары турсун, ата-эненин ар бирибиздин ырыскыбыз Аллахтын колунда. Алла өзү берүүчү. Мына ошондон урматтуу туугандар, аборт кылгандардан, дегеле мына ошентип атайын бойдан түшүргөндөрдөн сактанышыбыз керек. Бирөөгө зар, бирөөгө кор деген биздин аталарыбыздын сөзү бар. Эртең кор болуп, бүгүн кор кыла турган болсоңуз, эртең зар болуп калышы коркунучуңуз бар. Ассаламу алейкум таксир. Курбан айт күнү курбандыкты Алла үчүн союп, көзү өткөн инсан үчүн деп мал сойсо болобу? Жок, урматтуу туган, көзү өткөн адам үчүн эч качан союлунбайт. Алла үчүн курбанчылык кылынат дагы, урматтуу туган. Албетте көзү өткөн адамдын атыдан деп Алла үчүн муздасаңыз болот. Ассаламу алейкум устаз. Тамеки жана насвай чеккен адам имамчылыкка чыкса болобу? Болот, карахият, жек көрүлүнгөн. Урматтуу туган, имамчылыкка чыгуунун дагы өзүнүн жоопкерчилиги бар. Албетте имамчылыкка чыккан адам өзү таза болуш керек, мүмкүн болунча сүннөттү билген, илимдүү адам болуш керек. Мына ушундай насвай аткан, дегеле тамеки тарткан нерселерден жалпы намаз окуса деле, окубаса деле, имам болсо деле, болбосо деле, бул жаман көрүнүштөрдөн сак болуш керек, мындан таза болуш керек. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшы аял болушум үчүн эмне кылсам болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө эричсеңиз, сизден өткөн жакшы адам болбойт, урматтуу туган. Мына ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтүнө, Куранды окуп туруп, пайгамбарыбыз кандай көрсөткөн болсо, дал ошондой кылсаңыз. Дегеле аял затынан жакшы аял болуштугу өтө жеңил. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисте айтат, кайсыл аял 4 эле нерсени аткарса, ал бейиштин каалаган эшигиден кирсин дейт. Биринчиси, жолдош, турмушка чыккан болсо, күйөөсүнө баш ийсе. Экинчиси, 5 мал намазын окуса. Үчүнчүсү, өзүнүн ар намысын, уяттуу жерини сактай турган болсо. Төртүнчүсү, 30 күн Рамазан айында орозо кармай турган болсо, бейиштин каалаган эшигиден кирсин дейт. Ушул нерсени кылып коюңуз. Рамазан айында 30 күн орозону кармаңыз, 5 мал намазыңызды токтотпой окуңуз, ар намазыңызды сактаңыз, жолдошуңузга турмушка чыккан болсоңуз болбосо, атаңызга моюн суна турган болсоңуз, эң жакшы аял сиз болосуз. Экинчи суроо дейт, кайны сиңдим кичине, бирок сөздөрү көңүлүмдү оорутат, эмне кылсам болот? Сабыр кылыңыз. Анан эртерээк кайны сиңдиңиз чоңойсо, Кудай буйрса турмушка чыгып кетет. Анан ал өзүнчө болгондон кийин жеңеси болуп сиздин кадырыңызды билет. Ал ошондон сиз кайны сиңдиңиз кантсе дагы бизде жакшы урматтап, күйөөмдүн ушул эмне дейт, карындашы деп, аны урматтап сыйлайсыз. Эми сиңдиңиз кичине боло турган болсо, аны туура түшүнүш керек. Кичине болгондон кийин тамашалашып деле, ойлонуп деле, ойлонбой деле көп нерсени сүйлөй бере турматы туган. Мына ошондон ага көңүл бурбаганыңыз жакшыраак болот. Устаз, иштейм, жумасына 10 миңден 30 миңге чейин табам, бирок берекеси жок болуп атат. Устаз, кандай дуа кылсам берекеси болот? Сиз, урматтуу туган, биринчи дуа кылыштан алдын ошол жумушуңузду караңыз. Чынында эле адал, уруксат берилген жумуш боло турган болсо, жумушка барардан алдын сиз багымдатты окуп барасызбы, же мен жумуштан кечигем деп намазды окубай эле барасызбы? Бул жагына дагы караңыз. Намаздарыңызды толук жумушта 5 мал намазыңызды окуйсузбу? Толук өз ордунда окуп атасыз, Машалла. Эми ошол жумушта сиз шериктериңиздин акысына кирип кеткен жоксузбу? Шериктериңизди көйлө басымырлап койгон жоксузбу? Түрлүү түмөн себептери толтура, урматтуу туган. Мына ошолорго дагы карайсыз, 5 мал намазыңызды окуйсуз. Жумушта аткарып атканда куддум өзүңүздүкү
жүкүнү аткаргандай. Эптеп убакыт өтсө болду, айлыгымды алсам болду, андай кетпейт урматтуу тууган. Ошол сиздин кожоюнуңуз кимдин жумушун аткарып атасыз? Кудду өзүңүздүкүнү аткаргандай толук аткарып, ошол майда чүйдө бардык себептерин кылгандан кийин, анан урматтуу тууган, жумушуңузду баштаганда ар дайым бисмилла менен баштаңыз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кайсыл бир адал орчундуу иш бисмилласыз башталган болсо, анын арты кесик болот. Арты кесик деген сөз, мына ошол берекеси жок болот деген. 10 миң, 30 миң эч нерсе, 100 миң тапсаңыз дагы берекеси болбой калышлык коркунучу бар. Ассаламу алейкум, гусулу жок кезде Куран окуса болобу? Жок, болбойт. Аллах субхана таала буга уруксат берген эмес. Урматтууган, Куран бул Аллахтын сөзү, таза, аны таза абалда гана кармашыңыз керек. Ассаламу алейкум устаз, мен турмушка чыкканыма 5 жыл болду. Ата энем жашоома киргишет, күйөөм ага жини келип көп урушабыз. Не кылсам болот? Ортодо кыйналдым. Атама киришпең десем, апамды урат экен. Инна лиллах. Ушундай аталар чынында эле тойгозду десек деле болот. Аны турмушка бердиңизби, урматтуу тууган? Демек сиз кызыңызды тапшырдыңыз. Эми өзүңүзчө эле кызганып, анын жумушуна, турмушуна кийлигишип, анын турмушуну бузуп албаң. Кызыңыздын балтасына балта, кызыңыздын бактысына балта чабып албаңыз. Болду, сиз тапшырдыңыз, сиздин колуңуздан чыкты, урматтуу тууган. Ошол эле учурда мен кызымды неге иштетет? Сиз деле келин алып иштетип атпайсызбы, урматтуу тууган? Ошону менен барабар эле. Сиз ага тапшырдыңызбы? Болду. Ага кийлигишпеңиз. Эми сиз апаңызды уруп аткан болсо, урматтууган, сиз атаңыз айтып аткан болсо, унчукпай эле кое бериңиз. Атам антип кетти, анан апам мындай деди деп жолдошуңузга айтпастан, макул деңиз дагы, кайра эле жолдошуңузду уга бериңиз, урматтуу тууган. Уга бериңиз. Кудай буйрса, Аллах таала аларга дагы, ата-энеңизге дагы туура түшүнүк берип калар. Саламатсызбы? Мен коллежде иштеймин, мугалим болуп, ал жерде биздин жетекчилер колунда иштеген жаш мугалимдерди бөлүп жарып мамиле кылат. Жаш мугалимдердин кийген кийимине, айдаган машинесине, тагынган алтындарына, минген машинасына карап, түшкөн жерине карап мамиле кылат. Мына ушул өзү маданиятсыздык. Мына ушул өзү илимсиздик. Коллежде болгон болсо, өзү мугалим боло турган болсо, урматтууган, анан кийген кийимине, көтөргөн телефонуна, тагынганына, минген машинасына, жок, урматтууган, мына ошол өзү аң сезимдин толук жетишпегендиги болуп эсептелет. Болбосо чоң өнүккөн мамлекеттерге карасаңыз, я Алла, ал министрби, депутатпы, байбы, кедейби, урматтууган, кийген кийимиге карабайт. Болду, адамдык сыфатына гана карайт. Бул жакшы адам, кийген кийимине кара, он кийимин не кыласың сен? Ал чүпүрөк да бери. Аны минген машинасына не кыласың? Бир темир да. Көтөргөн телефонуна карап не кыласың? Ооба, бул сиздердин коллежде эле эмес, көп жерде мен байкадым, дал мына ушундай, урматтуу тууган. Ал эле эмес, акыркы учурларда бизге деле ошону карап калды да. Өзү молдо болсо, анан ушундай машина айдайбы? Өзү намаз окуса, имам болсо, анан ушундай телефон көтөрөбү? Өзү ушундай насаат айтса, анан ушундай үйдө жашайбы? Айланып кетейин, мен сиз менен түз телефондо отуруп эле сүйлөшсөм, телевизорго чыгып атсам эле, бул деген ушунчалык бир болуп кеткен, чоң бир жип айдаган, чоң ассамблеякта жашаган, кымбат телефон көтөргөн, кымбат кийим кийген адам болушу шарт эмес, урматтуу тууган. Андай болушу шарт эмес. Ошондуктан жалпы мугалимдерге, деги эле жалпы чөйрөдөгү адамдарга сиз аң сезимиңизди өзгөртүңүз. Адамдын көтөргөн телефонуга, кийген кийимиге, минген унаасына, жашаган үйүнө карап туруп мамиле кылбаңыз. Бул, урматтуу тууган, бул деген акылсыздык болуп эсептелинет. Анткени не деген адамдар бар, не деген ушунчалык жүрөгү таза, урматтуу тууган, бирок кийген кийимине калсаң ушунчалык жөнөкөй да, сүйлөшө келсеңиз, андан акылдуу адам ааламда жок. Эми карасаңыз, ушундай чоң үйдө жашайт. Бирок үйүнө ата-энеси батпай калган, ата-энесini карыялар үйгө таштаган, аны кандай түшүнүшүбүз керек, урматтуу тууган? Мына ошондуктан, я Алла, бардыгыбыз не кылабыз? Адамдык сыфатына карап гана мамиле кыла турган болсок, Кудай буйрса, биз көпкө узайбыз, көп алыска барабыз. Антпесек, урматтуу менин мусулман бир туугандарым,
Чынында эле биз эмне кылабыз, кийинчерээк бул жашообуздан өтө өкүнүп калабыз. Жаш балдар сакал коюшат, чектөө койсо болобу, жаш балдарга жарашпайт экен. Урматтуу менин бир тууганым, эркексизби, аялсызбы, биринчиден жаш балага сакал чыкпайт. Экинчиден, сакал чыктыбы, ал жаш бала эмес. Демек, bizde atalarımızda aksakалда söz var. Murdun ne det? Ata moylausu bütüptür degen uşunda bir sözümüz var. Anan elimizde ötesinin sözümüz var. Kande gittin qarıganı bilinbeyt. İğne ayrı bir adamga kiyimdi tigip kiygizet, biroq özü kiyinbeyt degen. Qarısa dele urmattoğan men jaşmın devile sakalını kırara turgan al kande gitemiz. Oşolla uçuda kiyimdi bardıq adamlarga türü menen kiygizip koyturup özü jalaŋat jüre turgan kızlarыбыз, карындаштарыбыз, эжелерибиz bul iğne emes. İğne emes. Tuğra düşünüңүз, урматтуу tuğan. Sakal bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnötü. Jalpısынан erkek adam sakalına, ayal adam çaçına тийбегени жакшыраак болот. Жаш балага sakal чыкпайт, муну айттык. Sakal чыккан адам, урматтуу tuğan, bul жаш бала эмес. Саламатсызбы? Пайгамбарлар жөнүндө тартылган кинолорду, сериал, мультфильмдерди көрсө болобу? Мисалы Муса алейхисалам жөнүндө мультфильм, Юсуф алейхисалам жөнүндөгү сериал, кээ бир алымдар болбойт, күнөө болот дешет. Ова кээ алымдар мына ушундай урматтууган, аны көрсөңүз боло берет, бирок сиз элестетип албаң. Мына ушул Муса пайгамбар болгон экен, мына ушул Юсуф пайгамбар болгон экен деп. Жок, ол бир артист, ал бир жөнөкөй эле актер, урматтуу туган. Муса алейхисалам андан дагы жакшы болгон, Юсуф алейхисалам андан дагы өткөн сулуу болгон. Сиз урматтуу туган, аны элестетпей эле, тарых мына ушундай болгон экен деп көрүп, өзүңүзгө үлгү алсаңыз болот. Саламатсызбы? Пайгамбарлар жөнүндө талган күнө экинчи жолу кайталап берип турматтыган, бул туурасында айттык. Ассаламу алейкум, менин жубайым ар кимдин сөзүн угат, ишенчек, кантип токтотом. Өзүңүз ишенчек боло турган болсо, ошол ишенчек экендигини билип туруп, анан кандай сиз ишендире албайсыз? Siz деген урматтууган, аны токтотуш үчүн жубайыңызга не кылыңыз, ушундай өзгөчө адам болуңуз. Өзгөчө дегенде кандай түшүндүрсөм болот? Бизде романтик, романтик деген ушул өзгөчө деген сөз. Ошол өзгөчө болуп эле ары бери, нары бери өтүп эле алтыным, жылдызым, чолпонум, торпогум дей берсеңиз, урматтууган, сизге ишенип калат, сизден башка эч кимге ишенбей калат. Саламатсыз Бактияр ажы, жылан жөнүндө көбүрөөк маалымат берип коесузбу? Рахмат. Жылан бул Allah Taala'nın yaratkан bir mahluğu. Жылан негизден үйүңүздө бар болуп кала турган болсо, аны 3 жолу чыгып кет деп айтасыз. Эгер чыгып кетпесе, өлтүрүп койсоңуз күнөөкөр болбойсуз, урматтууган. Анан бизде ак жылан боло турган болсо, аталарыбыз тажрыйба боюнча не кылган? Унду сээп койгон, ошол унду жеп туруп, анан чыгып кетип калган, анын зыяны жок. Кара жылан боло турган болсо, аны 3 жолу айтасыз. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жин шайтандар башка жаныбарлардын сүрөтүнө айланып алат. Ошондон үйүңүзгө кирген, сиздин көзүңүзгө жылан болуп көрүнүп, балким жин болгон болушу мүмкүн. Ошондон 3 жолу чыгып кет деп эскертүү бересиз. Чыкпаса өлтүрүп койсоңуз, сиз күнөөкөр болбойсуз. Жылан мына ушундай, урматтуу туган, ыраңы суук, соймоңдоп жүрө турган бир жандык. Саламатсызбы? Менин кайнатам, кайненем аккуу, ушул жол туурабы? Кененирээк айтып бериңизчи, сураныч. Жок, урматтуу менин мусулман. Кайнатам, кайненеңиз аккуу эмес, алар кадимкеле адам баласы. Бирөө келтир, биз аюудун балдарыбыз. Бирөө айтат, биз карышкырдын балдарыбыз. Айланып кетейин, сен атаңдын эле баласың. Сен деген адам атанын эле балдарысың. Сен карышкырдын, сен аюудун балдары эмессиң. Ошондой эле булар аккуу эмес. Бул деген сөз адашкандар. Биз бардыгыбыз алхамдулилла Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн ээрчиген, ислам дининдеги дегеле ата бабабыздын жолун туткан муъмин, мусулман, имандуу адам болушубуз шарт. Ошондон булардын туткандары өзүнчө бир секта дейбизби? Туура эмес. Ал жактан кайтса жакшы болот. Саламатсызбы? Күйөөсү телефондо эле жазышса да зына болуп эсептелеби? Эми караңыз, урматтуу туган, зынанын дагы түрү бар. Көз менен болгон зына, кол менен болгон зына, кулак менен болгон зына, мурдуң менен болгон зына, оюң менен болгон зына, урматтуу туган. Мына ошондуктан телефондо дагы жазышканда эмне деп жазышат? Күйөөсү телефондо эле жазышса, ким менен жазышат? Башка кыздар мененби? Эмне максатта, урматтуу туган? Жөнөкөй эле ойлошуп
көтөрүп убакыт өткөрүп кылган болсо, албетте муну урматтаган зына деп эсептейбиз. Анан жок, чынында эле эркек мен деген аялымды ушундай кыйратып карап койдум. Ошол экинчисин дагы, үчүнчүсүн дагы үйлөнүү максатында эмне кылып атам, телефондо жазышып атам дей турган болсо, албетте буга биз жакшы ниет кылабыз. Муну ошентип эртерээк табышып, үйлөнүп алышса экен дейбиз. Ассаламу алейкум Бактияр ажы. 25 май 20 жылдык жөнүндө айтып коюң. Аялдар үчүн, аялдар эмес, жалпы эркектер үчүн дагы эле айтканым бар. YouTube'дан караңыз, урматтаган. Чынында эле мен анда өтө ачууланып айтканмын, эмоцияга алдырып айтканмын. Biz şerşembe günü kechki saat 8'den 40'da tüz efirde sizler menen bolabız. Bizdin tüz efirde WhatsApp numarabız işlep jatat 0995 23 20 81 numarabız. Uşuğa kızıktırgan sorularınızı kaldırsanız bolat. Ova ayallar üçün 20 жылдык 10 жылдыk deyt, bu erkekler üçün de urmat tutugan. Erkek bola turgan bolsa, özünün necesini, özünün karındaşını namustanıp, özünün ayalını jönөтпөй turgan bolsa, ayallar makul dep başayıp kala turmat. Erkekler özdörü oşuğa kızıktar bolup, uyuşturup, keleber akçasını biz төлөйбүz деп өзүнчө эркек деле ой болгондугу үчүн анан аялдары дагы барганга туура келип, күйөөсү жоктору барып жаткан болушу мүмкүн. Негизи эле урматтуу туган, бул туура эмес. Бул боюнча ошол 10 жылдык 20 жылдык деп YouTube каналга жаза турган болсоңуз, нарк медиага менин айтканым чындап эле бакырып, ушунчалык күйүп айткан сөздөрүм бар. Ошону угуп амал кылсаңыз жакшы болот. Саламатсызбы? Мен 5 вакыт намаз окубаса да бейишке киреби, эмне кылса кирет дейт. Жок, урматтуу туган, бул Аллах Таала хадиси кудисиде Аллах Таала өзү айтат. Мен өзүм менен өзүм келишим түздүм. Кайсыл пендем 5 mal namazın okusa, men anı özümdün жоопкерчилигим менен бейишке киргизем. Kimde kim 5 mal namazını okubay turgan bolsa, anda aga menin eç kanday жоопкерчилигим жок dey turmaty tugan. Muna oşonduktan namaz okubastan turup beyişke kirip ketişti degen söz, bul akılga sıyba turgan. Albatta Allah Taala'nın bul özünün akısı, Allah'nın akısı urmaty tugan. Kalasa çında öyle başka sıfatları jakşı bola turgan bolsa, Allah Taala özü kala beyişke kirip ketişi dagı mümkün. Biroq siz çында öyle oşondoy sıfatga bola alasızbı? Oşoga tatıktуу bola alasızbı? Siz özüңүzgө özüңüz baa bergen kanday adamsız? Al jagында karap koyuş gerek. Oşonduktan Allah'tın ökümdörünü atkara turgan bolsoңuz, Allah'ını ırazı kılsanız sözsüz beyişke kiresiz. Assalamu aleykum, men azır okuçumun, mektepke kantip bilbey adamdın jana mugalimderdin akısına kirip kalışım mümkün. Kenenirek aytıp, assalamu aleykum, men azır okuçumun, mektepte kantip bilbey adamdın jana mugalimderdin akısına kirip alışım mümkün. Kenenirek aytıp beresizbi? Ay azamat, karaңызчы, okuçular mına uşuntip hareket kılıp surap imandуу bolup, okuçulardın dagı mugalimderdin dagı akısına kirip kalbayın dep surap жаткандыгы, bul biz üçün sıymık. Ova urmatı menin musulman bir tuğanım, maşallah okuçu olsanız öte jakşı okuңuz. Aladın akısına kirip kalbaşlık üçün siz arıdayım özüңүздүн tapşırmağınızda atkarıp, özüңүздүn расписание деп коет го, ошондогу китептериңизди, тетираттарыңызды толук алып барып, мугалимдин айткан жеринде олтурасыз, урматтаган, тынч отур деди. Тынч олтурасыз, андан кийин эмне кыласыз? Окуучулардын ручка, тетират дегеле эч бир буюмуна тийишпейсиз, койгон жерден албайсыз. Эсине керек болбогон нерсе сага эмне керек деген сөз бар. Эсине керек болбогон нерсе сага эмнеге керек да? Эси өзү кармап чыгып ала албадыбы? Анда сиз аларга тийбейсиз. Мына ушуларды аткара турган болсоңуз, Кудай буйрса, жакшы, ийгиликтүү мектепти аяктайсыз. Саламатсызбы? Теновой растишовка жана чач краска болсо гусул өтөбү, 5 мал намаз окуймун. Чач краска болсо, краска суу өткөрбөгөндүктөн урматтууган, мына ошол красканын дагы составын караш керек. Кайсыга боyoттуңуз, кандай кылдыңыз, ошону текшерип туруп, суу өткөрбөйбү, ошол красканын составын караш керек. Эгер суу өткөрбөй турган болсо, демек чачыңызды боёдуңузбу, ал даарат дагы өтпөйт, гусул дагы өтпөйт, намаз окуганыңыз анда жарабай калышлык коркунучу бар.
Мына ошондон урматтуу эжелер, карындаштар, Алла Таала сонун чач берген, сонун каш берген, сонун тырнак берген. Аларды боеп не кыласыз, урматтаган? Өзүңүздүн сулуулугуңуз мына ушундай жетиштүү ашып өтөт. Албетте хына менен боесоңуз бул сууну өткөрөт. Мында эч кандай ойлонуш, коркунуч жок. Ошондон чач боегондо, каш боегондо алга карап коюңуз. Ассаламу алейкум устаз, тамеки муну айттык. Ассаламу алейкум устаз. Ассаламу алейкум, тамекини насыбай чеккен адам имамчылыкка чыкса болобу? Бул боюнча айтып өттүк. Карахият, макру боло берет. Башка илимдүү жок болсо, башка таза адам жок болсо, бул Куранны жакшы боло турган болсо өссө боло берет. Бирок жек көрүнгөн чекпегени жакшыраак. Ассаламу алейкум Бактияр ажы, Шарапов менин күйөөм айдоочу. Кээде унаада жүргүнчүлөрдүн буюм тайын, мисалы шапка, кол кап жана башкалар түрүдүү буюмдар калып кетет. Калып кеткен жаш балдардын кепка жана башка ушул сыяктуу кийимдери балдарыма кийинип колдонуп жүрсөм болобу? Негизден өзүңүз муктаж боло турган болсоңуз болот. Болбосом аны жарыяга бериш керек. Ушундай буюмдар калып калды деп туруп. Келиш менен шарт алып эле жакшы болуптур деп кийгизип койгонуңуз өзү жакшы эмес. Ал бирөөдүн акысы. Негизи мусулман мамлекеттерде мына ушул жоголгон буюмду коюп коючу, жоголгон буюмдарды жеткирип берүүчү атайын жер бар. Мына ушундай жерге дайындаш керек. Негизден ошол жерге коюш керек. Кимдин эмнеси жоголду, барып ошол жерден карап туруп, менин шапкам, менин топум, менин сумкам деп алып кете турган жерлери бар. Кудай буйурса, сизге окшогон ыймандуу, мына ошол бирөөлөрдүн акысынан корккон адамдарыбыз көбөйүп, талап болуп калса, ушундай жерлер ачылса деп тилейт элем, урматтаган. Ушундай жер ачылып кала турган болсо, баарына жакшы болот. Ооба, муктаж болсоңуз, айласыздан колдонсоңуз боло берет. Кийинчерээк меники сен колдонуп коюпсуң, жаңысын кайра алып бер дегенге акысы бар, алып бересиз. Саламатсызбы? Менин балам айыт арапа күнү төрөлгөн, атын аскат койгонбуз. Анан кийин ыйлай бергенин атын айтпай деп койгонбуз. Кулагына аскат деп айтылып калган, эч нерсе болбойбу? Кийин эч нерсе болбой турматтаган. Ошол аскат деп калган болсо, бул кыргыздын жакшы бирөөгө аската турган, деңеле ошол пайдасы тие турган, аската турган деген сөз кыргыздын өзүнүн жакшы сөзү, урматтуу туган. Кыйынчылык учурда толук туруп бере турган, качып кетпей турган деген бир жакшы маанидеги. Ошол бойдон эле кала берсе дагы болмок. Айтпайт деп өзгөрткөн болсоңуздар дагы эч нерсе болбойт. Ассаламу алейкум. Багымдат намазын ар кандай убакытта окуса не болот? Ал адам өзүн алдаган намаз. Менин өчүрүп салдыңыз го жөнөткөндөн кийин. Менин жолдошум качан уйкусу канганда туруп анан багымдат намазын окуйт. Өз убагында оку десем болбойт. Не кылыш керек? Албетте, урматтаган, өз убагында, ар бир намаз өз убагында. Темирди ысыгында бас дегендей өз убагында окуй турган болсоңуз, мына ошондо урматтаган, убагы чыгып кеткенден кийин каза болот. Каза кылып окуй турган болсоңуз күнөөкөр болосуз. Аллах хасынында кыямат күнүндө ошон үчүн жооп бересиз. Саламатсызбы? Кыз баланы жаман сөз менен урушса кандай күнөө болот? Кыз баланы эмес, эркек баланы деле жаман сөз менен урушса, дал мына ошол Каабаны бузгандай күнөө болот. Себеби анын көңүлүн ооруткан болуп эсептелинет. Саламатсызбы? Я Rabbi, kız balаны, erkek balаны дегеле жалпы адам баласыны мына ошондой көңүнү ооруtup, жаман сөз менен сөгүшлүк бул Каабаны бузгандай күнөө болуп эсептелинет. Ырымдады деп томот кылат. Ушуга не дейсиз? Туурабы молда аке? Күйөө мени кой берем деп эле айтып коет. Ачуу келгенде кандай болот? Ачуу келгенде айтыла берет, эч нерсе болбойт. Ырымдады деп томот кылышат. Томот кылган адамдарга өтө чоң күнөө болот. Көзү менен көрүп, колу менен кармап албагандан кийин биздин элибизде мына ушундай эмне болот? Бир жек көрсө эле ырымдап салган, тилини байлатып салган, окутуп койгон, анан не дейт? Суутма кылган, кара дуа кылган, ушуга окшогон нерселер сиңип алды, урматтаган. Көзүңүз менен көрүп, колуңуз менен тутуп албаган ким бул доомат өтө чоң күнөө болот. Ассаламу алейкум. Аялым жаман көп сүйлөйт. Ошого кичине совет айтып коюңузчу. Сүйлөгөнүгө шүгүр кылыңыз, урматтаган. Сүйлөбөй жатып ала турган болсо башка не кыласыз? Тил болгондон кийин бул аял заты мына ушундай көп сүйлөгөндү жакшы көрөт. Сиз не кыласыз? Ошондон аялдардын булардын өзүнүн сыфаты бар. Эмне арыз муң болсо күйөөңө айта бер, анткени ал кулак төшө укпайт. Кулак төшө уга турган болсо сен эмне дедиң деп кайра сурайт дейт. Урматтаган, ал сүйлөй берет, сиз ишиңизди кыла бериңиз. Ага эч кандай тегенбек
бербеңиз. Албетте аял заты дагы чынында эле урматтуу тууган, эркекти өзүгө тең эле ар нерсени сүйлөп башын оорутуп берсеңиз көңүлү калып калат. Туура аял заты да көңүлү бар, сиздин деле көңүлүңүз бар, сиз көзүңүз менен ыйлайсыз, эркек киши жүрөк менен ыйлайт. Бир көңүлү калып жүрөк менен ыйлап койгондон кийин андан кийин эркекти өзгөртүшүңүз өтө кыйын болуп калат. Ассаламу алейкум устаз, мен үйдө жалгыз калганда артында бирөө жүргөндө эле боло берет. Көп басырык басат, күндө тазалап аятал күрсүн окуп жүрөмүн, Бакара сүрөсүн катуу коёмун. Ооба, ушундай кыла бериңиз. Коркконго кош көрүнөт деген сөз бар. Алаңдай эле берсеңиз, анан аркаңызда бирөө жүргөндөй боло берет да. Алаңдабай, кадимкидей эле алдыңызды карап, ошол Курандарды окуй берсеңиз, Кудай буйрса бардыгы жок болуп кетет. Ассаламу алейкум, сакалды боёсо болобу? Эгер аппак болуп калган болсо, урматтууган, ошону капкарага эмес, сарыга, кызылга боёп койсо болот. Абу Бакыр Сыддык разияллаху анху динге келип, атасы дагы мусулман болгондо, сакалы ушундай аппак болуп калгандыктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ошону хынага боёп койгула деген. Карага эмес, бирок капкара болуп өзүнчө эле жаш бала болуп көчөгө чыгып албасын да, макулбу? Карага эмес, кызыл, сарыга боёсо болот. Ассаламу алейкум, башы көрүнүп эле калган илимдүү теолог жубайы менен ажырашып кетти. 4 баласы бар. Эми ошол адам аялынан, балдарынан үй талашып жатат. Ошол туурабы? Шариятта андай эмес, мындай деп өзүнүкүн туура кылып үй талашып жатат. Өзү башка аял менен жашайт. Урматтуу тууган, шариятта негизден чоң теолог болобу, алым болобу, муфти болобу, булардагы бардыгы ажырашышы мүмкүн, урматтуу тууган. Негизи шариятта пайгамбарлар деле ажырашкан келишим менен. Кыргызда жакшы сөз бар: урушпай ажырассаң, уялбай жолугасың деген. Мына ошондуктан эми эркек болгондон кийин аны менен үй талашып өзү жакшы нерсе эмес, өзүнүн акысы бар. Чынында эле булардын кандай болуп жаткандыгын бизге караңгы, сиз сыртынан көрүп туруп эле урматтаган ушундай болду, туурабы дешиңиз мүмкүн. Чынында эле ал илимдүү боло турган болсо, шариатка салып, анан аялы болгондон кийин урматтаган баш ийбей жаткан болушу мүмкүн. Себеби пайгамбар Нух алейхиссалам пайгамбар болгон, аялы имансыз болгон. Ошол эле учурда Лут алейхиссалам пайгамбар болгон, аялы бузук аялы болгон. Мына ошондой эле алым болуп кетип, муфти болуп, кары болуп, дүйнө жүзүнө сабак берип калган болсо, анын аялы дагы мына ушундай таква болуш керек деген бул нерсе, урматтуу тууган, сиздин гана оюңуз. Анын чынында эле илимдүү болуп, аялы динсиз болуп кала турган болсо, сенин колуңдан не келет? Иман бере албасаң, айткан менен көнбөсө, урматтаган, көзүңө чөп салып, айтканын кылбай, баш ийбей, түндөсү көчөгө чыгып кете бере турган болсо, акыркы вариант мына ошол урушпай, талашпастан ажырашуу деген сөз. Саламатсызбы? Өткөн адамга канча аза кармалып, көпчүлүк адамга аралашпай, барбай туруш керек. Аза күтүү 3 күн эле. Аза күтүшлүк 3 күн эле. Ооба, аял затынын күйөөсү өлгөн болсо 4 ай 10 күн. 4 ай 10 күн боёнбой, жасанбай, көпчүлүк эркектерге аралашпай турушуңуз керек. 4 ай 10 күн гана. Ошол эле учурда эгер балдары калып, балдарыны карай турган болсо, өзүнүн балдарыны карап тамак ашап келиш керек болсо, күндүзү гана чыкканга уруксат, күндүзү гана бирөөлөргө аралашканга уруксат, асырга чейин үйүнө келип калыш керек. Ал эми эркек адамдыкы жакындары өлгөн болсо, бул 3 күн гана, аза күтүү 3 күн гана. 3 күндөн кийин кадимкидей аралашып, кадимкидей өзүнүн тирилигин кыла берет. Бул аял заты 4 ай 10 күн иддага күтүп, анан 4 ай 10 күндөн кийин жасанып, боёнуп, башка турмушка чыкса боло берет. Барбайм деген жерге бас, жүр, той эмес деп чакырып жатышат жакындар. Жок, урматтуу тууган, эгер аял киши боло турган болсоңуз, күйөөңүз турмуштан кайткан болсо, мына ушундай. Анан жок, жакыныңыз боло турган болсо, анда бара берсеңиз боло берет. Бизде көк кийди деген нерсе шариятта жок. Так, мен жакшы сөзгө да ыйлайм, капа болсом да ыйлайм. Шуну кандай калтырсам болот? Өзүңүзгө өзүңүз дух бериң. Не эле ыйлап атасың, сен башкага керек болсоң, өзүңө керексиң. Жөн эле ыйлай бересиңби? Деп өзүңүзгө өзүңүз дух бериңиз. Дагы өзүңүздү өзүңүз кармасаңыз болот. Бир кезде мен деле мына ошондой болчумун, урматтаган. Жакшы сөз өсө сүйүнүп кеттим деп эле. Жаманыраак сөз айтса, шундай дагы адам болот экен деп элечи. Анан мага дагы устазым айтып атып, андай
алай болбойт, өзүңдү карма деп атып, анан мен дагы бир кезде ошондой калтырганмын. Ассаламу алейкум, кайненем менен абысыным көңүлүмү оорутуп, жолдошум Россияда жүргөндө үйдөн чыгарып салышкан 1 жыл мурун. Эми кечире албай жатам. Эмне кылсам кечирем? Кечирдим силерди деп ачык айтып койгон болсоңуз кечирген болосуз. Сиздер мен сиздерди кечирдим, силер дагы мени кечиргиле деп ачык айтсаңыз кечиресиз. Ачык айтмайынча жок, урматтуу тууган. Албетте кечирүү оңой, унутуу кыйын деген сөз бар. Кечирүү оңой эле, кечирдим деп койсоңуз, оюңуздан аны ушинткен деп жүрө берет, урматтуу тууган. Аны дагы не кыласыз? Шайтанга өлүп кет. Мен бардыгын кечирдим. Адам баласынын башында ар нерсе бар. Мага келген сыноо болду. Мен ушуну менен оңолдум деп шайтанга айтып койсоңуз оңойраак болот. Саламатсызбы? Менин суроом, хижаб кийип алышып, өкүртө боенушат. Ушуга кандай карайсыз? Ушул туурабы же туура эмесми? Мен үчүн туура эмес деп ойлоймун. Албетте сиз ойлогондо мен дагы эле ойлоймун. Анан мен дагы эле айтамын, урматтуу тууган. Хижаб кийгенден кийин аны дагы кийгенде чупа-чупка окшошпостон башыңызды кененирээк кылып, рас хижаб кийгенден кийин узунураак кылып кие турган болсоңуз, мына ушул шариатка ылайыктуу болот. Анан кийеткенде эле мода кылып кийгениңиз бул, урматтуу тууган, фарызды аткарды болуп эсептелбей калат. Анткени аял затынын фигурасы билинбеш керек, дөң чукуру бойдон жүрбеш керек, түп-түз болуш керек, урматтуу тууган. Анын бою керек болсо, бою да бар экенди дагы билинбеш керек. Мына ошондон Алла Таала сиздерге сулуулукту берген. Ошол сулуулугуңузга шүгүр кыла турган болсоңуз, иншалла Аллах субхана таала дагы сулуулугуңузду көпкө чейин узартып берет. Азыртан боенуп ушунчалык өкүртө жана айтканда жүрө берсеңиз, эртең күнү ошол шлактар бетиңиздин өзүнүн нуруну, Алла берген сулуулугун кетирип койгондон кийин страшный болуп каласыз. Анда өкүнгөнүңүз кеч болуп калат. Көп сөгүнүп сүйлөгөн адамдын күнөөсү кечирилеби? Тооба кылса, анан сөгүнбөй кала турган болсо кечирилет. Тооба кылбай эле ошол сөгүнгөн бойдон дүйнөдөн өтүп кете турган болсо, анда кыямат күнү Аллахтын алдында сөзсүз жооп берет. Аллах Таала тилди берген, Куран оку деп. Алла Таала тилди берген, хадис оку деп. Алла Таала тилди берген, Алланын улуктугун айтып зикир кыл деп берген. Алла Таала бирөөдү сөгүнүп сагыныш үчүн берген эмес. Ассаламу алейкум, чет өлкөгө чыгып иштесе болобу? Экинчи суроом, балалуу болуш үчүн дарыгерлерге көрүнүш зарылбы дейт. Азыркы учурда, урматтуу тууган, чет жака иштегенден көрө Кыргызстанда өз өйүң, өлөң төшөгүң деген бар. Өзүңдүн элиң, өзүңдүн жериң, өзүңдүн мамлекетиң, урматтуу тууган. Эгер ошол четтеги иштегенде эле ушул Кыргызстанда туруп иштесеңиз, чирип кетесиз. Анык айтам. Көп жерге барып келдик, ошол жакта иштегенде, мына алыска кетпейли, Москвадагыдай иштегенде, Кыргызстанда иштесеңиз чирип кетесиз да. Иш кылбайсыз да, жалкоосуз да. Анан сиз элимне дейт деп эле чакырган жерге эле тойго буяка канча көтөрүп барышым керек, буяка канча барышым керек дей бересиз, анан топтой албайсыз, берекени кетиресиз, урматтуу тууган. Балалуу болуш үчүн дарыгерге көрүнүш зарылбы? Сөзсүз зарылды. Сиздики кандай болуп атат? Сөзсүз зарыл. Врачка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, пайгамбарыбыздан сахабалар сураган, биз ооруп калса дарыланышыбыз керекпи дегенде пайгамбарыбыз айткан, ооба, Алла Таала карылык менен өлүмдөн башкасынын бардыгына шифа койгон, силер шифасын издегиле деген. Мына ошондой эле балалуу болуш үчүн дагы сөзсүз себебини издешиңиз керек, дарыгерге кайрылышыңыз керек. Карыз орозону кайсы убакта кармаса болот? Жолдошум каза болуп калган, жолдошумдун тең туштары менен катыша берсем болобу? Карыз орозону ушул эртеңден баштап бардык учурда кармасаңыз болот. Кайра Рамазан айы келгенге чейин карыздарын кармап бүтүрүп коюңуз. Жолдошуңуз каза болуп калган болсо, жолдошуңуздун тең туштары менен жок, урматтуу тууган, алар сизге намахрам болуп калат. Ошолордун бир жакшы бирөөсүнө турмушка чыгып алып туруп, анан ошол жолдошуңуз макул десе, кайрадан катташа берсеңиз болот. Өзүнчө катташсаңыз, урматтуу тууган, алардын не кылсы, алардын турмушуну бузуп коюшлук коркунучу бар. Азыр жолдошуңуз кайтып болуп калды, сиз башкага турмушка чыкпай туруп катташа турган болсоңуз, өзүңүзгө жала жабылып калышлык коркунучу бар. Азыр мына ушундай, урматтуу тууган, көпчүлүк адамдар көтөрө албайт. Ассаламу алейкум, балдарымы жайкы медресеге окутайын дегем, дуа кылып коюңузчу. Амин, Алла Таала жеңилдик берсин, тез окутуңуз. Эртең
мектепти бүтүшү менен эле жайкы медреселерге берсеңиз, анан Кудай буйрса балаңыз адептүү, тартиптүү болуп, Кур'ан окуганды билип келет. Саламатсызбы? Акуу деген кандай уюм? Ошол жөнүндө маалымат берип койсоңузчу. Булар өзүнчө бир секта, адашкандар, өздөрү ойлоп тапкандар. Бардыгыбызды жараткан жалгыз Алла тура турган болсо, башка бир жерге барып эле эмне кылып, өздөрү башыны жерге уруп, акчасын ар жака сарфтап, өз алдынча байып, урматтаган калган адамдарды алдап жаткандар. Ошондуктан сак болуңуз дагы, жараткан Аллага гана ибадат кылып, кол көтөрүп Аллахтан гана сурап дуа кылыңыз. Ассаламу алейкум, менин кызымдын 4 баласы бар, күйөөсү арак ичет, балдарына тамак аш таап келбейт. Кызымды ажыраштырып алсам болобу? Күндө үйүндө уруш болот. Кантсем экен, жооп берип коюңузчу. Жок, аны ажыраштырып алыштын ордуна, урматтаган, ошол күйөөсүнүн досторун айтып туруп, аны даватка чыгарып бериңиздер. Анан ага жакшы насаттарды айтып, ошол күйөөсүнө бир жакшы жумуш таап берип, чөйрөсүнү өзгөртүштүн аракетин кылыңыз. Ошол күйөө балаңыз, демек сиздин да балаңыз өзүңүздүн балдарыңызга кошуп, ошолор менен бирге жүрө турган болсо, иншалла бул ичпей калат. Ошондуктан муну ажыраштырып алган менен сиз ойлоп атасыздар, ичиме баткан тышыма батпайбы кызым депчи. Акыйкатта батпайт. Батпайт, урматтуу тууган. Бир күн, 2 күн, 3 күн чыдап туруп, бул балдары атам деп ыйлайт. Анан сиз балдарына каттуу тиесиз. Мына ошондой дегеле башка дагы толтура маселелер бар. Мына ошонтип урматтуу тууган, биздин бүгүнкү убактыбыз дагы бүтүп калды. Кудай буйрса, кийинки шаршемби кайрадан түз эфирде жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.